Well, friend, it is Unit 8 economic activities, and that economic activities, first of all, economic planning, Arthik Yojana. Any political system becomes success if its economic planning is a success. In your home, these all sort of economic activities, if you seen minutely, that is been carried by generally in case of our mother. Okay, mother is the person who does these activities regarding to our case in case of economic planning. So meaning and concept of economic planning, isko meaning, it might be the hundreds of the meaning, friend. Economic planning, this means economic planning, this means economic planning, this means economic planning, hundred of a definition may be there. So I have concluded some of definitions here. A planning refers to an activity or a detailed personal prepared to achieve a desired goal. Economic planning. See, if a person refer any sort of activities that detail a proposal prepared to achieve desirable goal, कुनै पनि एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि पेपर वर्कमा ती कुरालाई डिजाइनेटेड गरिन्छ भने that is known as economic planning. Economic planning, on the other hand, अर्कोतिरबाट हामी यसलाई भनौं, is related to the wealth or economic of nations. How to earn, how to survive. Friend, हाम्रो देशमा यस्तो योजना गर्छौं. फर एक्जाम्पल, पूर्व पश्चिम रेलवे बनाउने योजना छ, अनि पैसा चाहिँ कहाँ छ त साथी? वेयर इज मनी? हामीलाई त त्यो पैसा कसरी कमाउने त्यो पनि योजना बनाउनु पर्छ. हेर्नुस्, हाउ वी हैव टु अर्न to make that physical infrastructure. We also need planning to earn. देशले कसरी कमाउँछ अनि त्यो कमाएको पैसाले अनि कति पैसा कसरी चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ रेलवेको एक्सटेन्सनमा लगाउने. सी हाउ टु अर्न. पहिला त हामी केही नभएकोबाट योजना बनाउँछौं, केही भएर योजना बनाउँदैनौं. नथिङनेस, we make planning, that is on nothingness. From that nothingness we have to do the work and we have to be success. And success is a compulsory. जसरी पनि हामीले सक्सेस हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ कम्पल्सन हो फेरि. Now, economic planning, on the other hand, related to the wealth or economic of a nation. Thus, economic planning refer to detailed guideline or scheme prepared for achieving certain economic goal. ल हेर्नुस्, अघि मैले भने जसरी जुन एक्जाम्पल भने, look match this that example with these definitions. We have to do everything here. Since economic planning entirely deals with the development of a society or a nation or a woman's living there, it is also known as development planning. हेर्नुस् त, त्यसले हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनको कत्रो ठुलो समस्यालाई हल गर्छ. when we being success to make extension of a railway from Kakarbitta to Gadda Chowki. See, that is not only the so this is known as a development planning. त्यसैले यसलाई विकास योजना पनि भनेर भनिन्छ. Now, history of economic planning in the world. म ज्यादा टाढा जान्न वर्ल्ड को कन्सेप्टमा. When after first world war, it will have world who had won war, they will also ruined. Okay, those who lost the war, their ruining is appreciable. Those who won the war, they also were ruined by the war. Okay, destruction also were seen in their level. When Lenin had made the Bolshevik revolution, after the Bolshevik revolution, he got the state authority of Russia, and no wealth was left to the hand of Lenin. हेर्नुस्, लेनिनले जब रसियाको राज्य सत्ता पाए नि, जार निकोलसले उनलाई सुनको तिजोरी छोडेर गएका थिएनन्. And Lenin compelled to be success in Russia. सक्सेस त हुनै थियो, जसरी पनि सक्सेस हुनुपर्छ. I become a success or not, no, there is no double take in or a retake in politics. जब तपाईको हातमा राज्य सत्ता आउँछ, you have to be success. तपाईले जसरी पनि सक्सेस हुनै पर्छ. यो राजनीति हो. यो कारणले I could not be, no, you will not be given a chance again and again. So हेर्नुस्, the concept of economic planning started from former Soviet Union. Okay, that means Soviet Russia, it was been started
So when it was started after First World War 1928, and it was a 32. Second you could see, third you could see, fourth you could see. Periodic plan improved the economic entire condition of a United Soviet Socialist Russia. Some other socialist countries adopted it. Later on, J.M. Nies, a British economist, emphasized on its importance, rescuing a national from depressions. The concept became more popular after the Second World War for reconstruction, rehabilitations, and recovery of the destructions. And since this became a more important, planning-wise development become implemented in a world community after Second World War, because Second World War had ruined totally. It was ravaged totally. पूर्ण रूपले क्षति भएको थियो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा. वार विनिङ कन्ट्रीको पनि, वार लुजिङ कन्ट्रीको पनि. Because advancement of technology was a high level for the Second World War. It was a totally destructions of explosions of atomic bomb and other bomb. Nowadays, all developing or underdeveloped country take economic planning as the major tools of being systematic development in a nations. So, history of economic planning in Nepal, there were a Rana ruler, and there was no difference between their pocket money and country's money. राज्यको सम्पत्ति र राणा रुलरहरूको सम्पत्तिको बीचमा खासै त्यस्तो फरक हुँदैन थियो. शाह रुलिङ सिस्टम अल्सो इट वाज अल्सो सिमिलर लाइक द्याट. त्यो शाह रुलिङ सिस्टम पनि हेर्दाखेरि झट्टै डिफ्रेन्ट देखिए तापनि राणा रुलिङ सिस्टमको बीचमा देयर टु वाज नो डिफरेन्स बिट्विन द स्टेट मनी एन्ड देयर ओन मनी. त्यो देखिँदैन थियो है. यो डिक्टेटोरियल रुलिङ सिस्टममा देखिँदैन यो. नाउ though the efforts had made to plan development were made by Juddha Shamsher and Matrika Prasad Koirala government was there, the concept was materialized on 24th Ashwin 2012. But यो material concept चाहिँ materialize भयो. मैले मनीको, राज्यको सम्पत्तिको र रुलरहरूको बीचमा कुरो गरेँ तपाईलाई. Today also there is a how the ruling system been grab the economy prosperity of the nations. तपाईले देख्नु भएको छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा बनाए तपाईलाई थाहा छ है. So this is hence the period between 2013 to 18 BS where the was declared as the first year plan. Panchavarshi Yojana hunthyo. It was a 5 years span of a time, and the periodic plans till 10th it was on 2064. The 2064 सम्म आउँदाखेरि 10औं पञ्चवर्षीय योजनाहरू भयो. So where for 5 years except the second one. Now the national experience a great political transformations after 2063 BS. 2063 सालपछि त हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनै भयो र after mass movement second 62-63 Nepal got converted into federal democratic republican state. As priority public exceptions also changed. Now thus the 10th plan was introduced as a ad hoc plan called the 3 years interim plan 2064 to 2067 BS. यसरी 2067 सालबाट नेपालमा 3 years plan implement भयो. Then after the 12th and 13th plan were formulated. 3 years added agenda like reconstruction, rehabilitations and lead a peace, progress and a logical conclusion. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मा थियो. रिकन्स्ट्रक्सन को रिहेबिलिटेसन को काम थियो. This reconstruction and rehabilitation were made by 10 years people war or civil war of Nepal. नेपालमा 10 वर्षीय जनयुद्ध वा गृह युद्धको परिणामले जुन आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्ने जिम्मेवारी यहाँनेर थियो. Now friend, 14th plan has been successfully implemented and 15th economic plan of Nepal जसलाई नेपालीमा 15औं आर्थिक योजना वर्ष 2076-77 देखि 2080-81 सम्मको टाइम पिरियडमा हामी हेर्दछौं. Now it is 2077. Now so this plan started 2076 साउन 1st 2076 साल साउन 1 गतेबाट लागू भएको योजना 2081 साल 2081 असार 31 सम्म एक्जिक्युट रहनेछ. यसको स्प्यान अफ टाइम याद गर्नु होला तपाईले. The periodic plan includes 22 ongoing national pride project. यसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना 22 वटा which I have given you in the second unit, which are the national pride of a project.
18 न्यू ट्रान्सफर्मेटिभ प्रोजेक्ट एन्ड 177 हाइली प्रायोरिटी प्रोजेक्ट। ल हेर्नुहोस् यसमा 22वटा राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू, 18वटा नयाँ परिवर्तनकारी योजनाहरू र 177वटा उच्च प्राथमिकताका आयोजनाहरू यसले राख्दछ। दिस 15th इयर प्लानिङ सर्भिस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टु विटनेस अफ 9.9 ग्रोथ अफ पर इयर। सर्भिस सेक्टरको इकोनोमिक ग्रोथ रेट झन्डै डबल नम्बर भन्छु म, नियर अबाउट डबल नम्बरले ग्रोथ हुनेछ। 9.9 मिन्स 10% ग्रोथ पर इयर। महत्त्वाकांक्षी योजना छ यो। हाइली एम्बिसियस इकोनोमिक प्लानिङ इज दिस। कन्ट्रिब्युसन अन द सर्भिस सेक्टर GDP to reach 57.6%। GDP को कन्ट्रिब्युसन सर्भिस सेक्टरले मात्रै 57.6% गर्नेछ। साथी हो, नेपाल इज नट रिकग्नाइज एनीमोर एज अ रिमिटेन्ट ओरिएन्टेड कन्ट्री अर एग्रिकल्चरल कन्ट्री। नेपाल विल बी रिमेम्बर एज अ सर्भिस ओरिएन्टेड कन्ट्री। GDP को 57.6% हिस्सा चाहिँ सर्भिस सेक्टरबाट लिइनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना, त्यसैले मैले भने। कन्ट्रिब्युसन अफ एग्रिकल्चर सेक्टर GDP इज अ रिच। हेर्नुहोस् त, एग्रिकल्चरमा निर्भरता 22.1% मात्रै हुनेछ। इन्डस्ट्रियल सेक्टरले ट्रिमेन्डियस रिफर्मेसन गर्नेछ। 20.3% यसले नेसनल GDP को हिस्सालाई बोक्नेछ अथवा नेसनल इन्कमको हिस्सालाई बोक्नेछ। नेसनल प्लानिङ कमिसन हेज रिलिज्ड द 15th 5 years प्लान टु मेक नेपाल अ मिडल इन्कम कन्ट्री बाई 2030। र यो हामी देख्दैछौँ 15औं इकोनोमी राष्ट्रिय योजनाले 5 वर्षको समयलाई जुन दिनुहुन्छ साथी हो, लिएको छ र त्यो योजनाले त्यो अवधिभित्रमा द्याट टाइम अफ अ पिरियड नेपाललाई 2030 सम्म एउटा मध्य स्तरको राज्यमा रूपान्तरण गर्नेछ, लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीबाट। क्वालिफाइङ फर गोइङ बियोन्ड द लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्री स्ट्याटस। र यसले निम्न वर्गको कन्ट्रीको स्ट्याटसबाट नेपाललाई परिवर्तन गर्नेछ। 15th प्लान अफ नेपाल इज बेसिस अन एचिभिङ लङ टर्म थिङ्किङ अफ प्रस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपाली। 15औं योजनाले नेपाललाई त्यो लङ टर्म थिङ्किङमा लैजानेछ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको धारणालाई यसले साकार बनाउनेछ। इन अकर्डेन्स विथ दिस द नेसनल गोल of a scheme is to build a foundation for upgrading high income countries by transforming it into a socialist oriented public welfare with rich economic, social justice and peaceful living। मित्रहरू, यसले चाहिँ राष्ट्रिय जुन उद्देश्यको छ त्यो स्किमहरू र यसका फाउन्डेसनहरूलाई तयार गर्नेछ, इन्कमका कन्ट्रीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नेछ र नेपाललाई सोशलिस्ट ओरिएन्टेड पब्लिक वेलफेयरको राज्यमा सम्पन्न सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाका साथ नेपाललाई एउटा शान्तिपूर्वक देशमा परिणत गर्नेछ। द्याट्स वाइ आई कल्ड इट एज एम्बिसियस इकोनोमिक प्लानिङ। मैले त्यसैले यसलाई महत्त्वाकांक्षी आर्थिक प्लानिङ योजना भनेर भनिरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, यसको इन्डिकेटरले पनि तपाईँलाई एकदमै झसङ्ग लाएर तर्साइदिन्छ। यो तपाईँले इन्डिकेटर स्टडी गर्नुभयो 2072-73 सालको, 2075-76 साल जुन गयो, यसमा गएका चेन्जेसहरू करेन्ट प्लान जुन 15औं योजना भन्दा अगाडिका इयरहरूमा जुन हामीले भन्दछौँ 14औं योजना, त्यसले कहाँनिर इकोनोमिक इन्डिकेटरलाई राखेको थियो त हेर्नुहोस् त। यहाँनिर यो तपाईँको 13औं देखि 14औं आइपुग्दाखेरि यो 72-73 13औं योजना अनि 14औं अनि 75-76 मा आउँदाखेरि यो 14औं योजनामा कहाँ थियौँ, कहाँ आइपुग्यौँ। अब यो जति आइपुग्यौँ नि त्यति एक छलाङ अझै हान्नु छ। द इकोनोमिक प्लानिङ सुड नट मुभ लाइक अ सर्पेन्ट, इट सुड अर स्नेक, इट सुड मुभ लाइक फ्रग। राष्ट्रिय योजना हामी कुरो गर्दैछौँ जुन हाम्रो देशको, यो चाहिँ सर्पको चालले होइन, भ्यागुताको उफ्राइले चाहिँ उफ्रिनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, म सरसरी तपाईँलाई भन्छु, इकोनोमिक ग्रोथ रेट नाकाबन्दीले फेल भएको नेपाल 0.8% थियो। नाकाबन्दी पश्चातको नेपाल 7.2% मा रूपान्तरण भयो। नाकाबन्दी सँगसँगै तपाईँलाई थाहा छ इट वाज अ ग्रेट अर्थक्वेक अल्सो विच हेज रिउन्ड नेपाल। 2072-73 को इयरको प्लानिङ हेर्दाखेरि हामी यस्तो देख्दछौँ।
इन्फ्लेमेसन्स मनी इन्फ्लेमेसन 9.5 अनि हेर्नुहोस् त 4.2 मा झरेर आयो। एग्रिकल्चर सेक्टरको ग्रोथ रेट 1.3 बाट 4.7 मा, नन एग्रिकल्चर सेक्टरको ग्रोथ रेट थियो 0.6 मा बढेर गयो 8.4 मा। जीडीपी पर क्यापिटा इन्कम थियो 794 बढेर गयो 1165। पपुलेसन बिलो पोभर्टी लाइन 21.6, ग्रेट अचिभमेन्ट इज इन हियर विच अ डिक्रिज अप टु 17%। एसडीआई 0.454 बाट बढेर गएर 0.57। जेन्डर इम्पावरमेन्ट इन्डेक्स महिला सशक्तिकरणको इन्डेक्स 0.56 बाट 0.58 मा। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ 69 इयर्सबाट बढेर गएर 72 इयर्समा। पिपुल विथ एसेस अफ ड्रिङ्किङ वाटर 83.6 बाट बढेर गएर 90% मा। इनरोलमेन्ट टिबिडी टोटल बर्थ 37.7 बाट 45%। 15 to 25 एज ग्रुप लिट्रेसी रेट 88.6 बाट बढेर गएर 92। फ्यामिलीज एसेस विथ इलेक्ट्रिसिटीको पहुँचमा परिवार रहेका 74% बाट गएर 87% सम्म। लाइकवाइज द इन्डिकेटर सोस इलेक्ट्रिक प्रोडक्सन मेगा वर्ल्डमा हेर्नुहोस् त 851 बाट बढेर गएर 2301 मेगावाट। इरिगेसन सेक्टर हेक्टर ल्यान्ड 13.9 बाट 15.2। लाइकवाइज इन्टरनल युजिङ पपुलेसन 44.4 बाट बढेर गएर 65%। लङ टर्म नेसनल अब्जेक्टिभ लामो समयसम्म रहेका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू एसेसिभली अफ मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्टेन्सिभ कनेक्टिभिटी। एसेसिभली मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बढाउने र कनेक्टिभिटीलाई बढाउने। डेभलपमेन्ट एन्ड फुल युटिलाइजेसन अफ ह्युमन क्यापिटल पोटेन्सियल मानिसको क्षमतालाई बढाएर लिएर जाने। युज एन्ड सस्टेनेबल प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी। त्यस्तै गरेर हाई एन्ड इक्वेबल नेसनल इन्कम, well-being and decent life, safe, civilized and just society। एउटा समाजको परिकल्पना गरिएको छ, सभ्य समाजको, सुखी समाजको। नाउ हेल्थ एन्ड ब्यालेन्स इन्भाइरोमेन्ट्स, लाइकवाइज गुड गभर्नेन्स, सुशासनको कुरो भयो। कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, नेसनल युनिटी, सेक्युरिटी, डिग्निटी आदिलाई चाहिँ बढाएर लिएर जाने। नेसनल अब्जेक्टिभ्स अफ 15th प्लानिङ पिरियोडिकल प्लान अफ नेपाल। अब हेरौँ त्यो 14औं योजनाको जुन सोसल नेसनल अब्जेक्टिभ थियो 15औं योजनासम्म आइपुग्दाखेरि यसको नेसनल अब्जेक्टिभ्समा के कति परिवर्तनहरू भए अथवा के कति हामीले वी ह्याभ टु फलो द सेम एज वाट एभर बिन सेड बाई 14th इकोनोमिक प्लानिङ। प्रोभाइड इजी एक्सेसिबल क्वालिटेटिभ एन्ड मोडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर, productive employment generation, high sustainability, inclusive economic growth through poverty alleviation, to provide qualitative health and healthy environment, social justice। हेल्थको सेक्टरमा त म क्रान्तिकारी छलाङै मारेको पाएँ। 392 लोकल लेभलमा 1 एट अ टाइम हस्पिटलको शिलान्यास गरियो। हेर्नुहोस् त यो इन्टायर हिस्ट्रीमा यो हुनै हामीले परिकल्पनै नगरेको हेल्थ सेक्टरको रिफर्मेसन्स भएको हामी पाउँदछौँ। यदि वास्तवमा दिस प्रोजेक्ट बिकम सक्सेस एन्ड नेप्लिस पिपल ह्याभ टु प्राउड अफ दिस प्रोजेक्ट हैन। प्रत्येक 753 लोकल युनिटमा लोकल हस्पिटल हुन्छ अनि देयर इज एटलिस्ट 1 डक्टर आउट देयर। हेर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त यो है कहाँनिर पुग्यौँ हामी। टु प्रोटेक्ट द नेसनल बेनिफिट अफ डेमोक्रेसी, सोभर्निटी एन्ड इन्स्योर सोशल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन फर स्ट्रङ इकोनोमिक फाउन्डेसन। समाजको परिवर्तन आर्थिक परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छ। इन्डिकेटर हेर्नुहोस् साथी, अब तपाईँलाई झन् आतेश लाग्दो इन्डिकेटर मैले देखाएँ। अहिलेको त केही अलिकति भइसकेकै कुरा भयो। अब यो हामी 75-76 आउँदाखेरि 14औं इकोनोमिक्स प्लानिङ हुँदाखेरि को अवस्था यो, र जब हामी 15th इकोनोमिक प्लानिङको समाप्ति गर्नेछौँ अनि हामी त्यहाँनिर पुग्नेछौँ। हाम्रो अहिलेको अवस्था तपाईँलाई 14th इकोनोमिक प्लानिङले देखाइरहेको छ भने हामीले पुग्नुपर्ने हाम्रो गन्तव्य स्थान, आवर टार्गेट इज द्याट 15th इकोनोमिक प्लानिङ जुन चाहिँ म मिति नै तोकेर भनिदिन्छु 2081 साल असार 31 गते हाम्रो अवस्था के हुनेछ त। अहिले हाम्रो अवस्था के छ र त्यो दिन आइपुग्दा हाम्रो अवस्था के हुनेछ है त। यसलाई हेर्नुहोस्, द डाटा स्पिक्स थाउजन्ड्स अफ अ वर्ड मोर देन वाट एभर आई हेभ सेड, सो आई हेभ रिप्रेजेन्ट दिस डेटा इन द टेबल।
इकोनोमिक ग्रोथ रेट जुन अहिले हाम्रो चाहिँ 6.8 रहेछ आजको दिनमा हाम्रो देशको। नाउ इट विल बी रिच टु 9.4। मैले भने नि डबल डिजिटको नजिकै जानु पनि डबल डिजिट हासिल गर्नु हो फ्रेन्ड। नाउ जीएनपी पर क्यापिटा इन्कम $1047 रहेछ आजको प्रेजेन्ट टुडे एन्ड वी विल रिच एट द 1595 यानी कि नियर अबाउट $1600 आवर पर क्यापिटा इन्कम विल बी एट द डेट आई हेभ टोल्ड यु प्रिभियसली। पपुलेसन बिलो द पोभर्टी रेट 18.7% रहेछ एन्ड इट विल बी ट्रिमेन्डसली डिक्रिज अप टु 11% ओन्ली। गिनी कोएफिसिएन्सी 0.31 बाट 0.29। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट द बर्थ 69.7 आजको रहेछ र 72 इयर्सको हुनेछ। अनइम्प्लोइमेन्ट रेट 11.4 रहेछ, डिक्रिज अप टु 6%। ओहो माई गड, अनथिङ्केबल, इट इज अनरिमार्केबल प्रोग्रेस इट विल बी आफ्टर द फ्यु इयर। रोड किलोमिटरमा हेर्नुहोस् त झन्डै डबल भन्दा पनि बढी। As you expected, more than the double. As soon as we complete this target, 6,979 will increase up to 15,000 of a kilometer of a black topping road, at least with 2 lane हो है यो साथी फेरि। At least the road will not be more less than 2 lane. रोड 2 लेन भन्दा कमको बनाइने छैन है। रेलवे 42 किलोमिटरको रेलवे एक्सटेन्सन भएर 200 किलोमिटरको हुनेछ। फ्यामिली एसेस अफ इलेक्ट्रिसिटी 90.7% आज रहेछ। 99% भनेपछि 100% इलेक्ट्रिसिटी एसेस नेप्लिस पिपुलले पाउने भएछन्। नाउ इन्टरनेट युजरको सङ्ख्या टुडे 55.4 विल इन्क्रिज अप टु 80%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जेनेरेसन टुडे 1020 मेगावाट विल 5 टाइम इन्क्रिज 55,000 मेगावाट। सर सपना नदेखाउनुहोस् भन्नु होला। इट विल बी द रियल, द्याट्स वाइ इट इज नन एज अ प्लानिङ। अनि एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स 0.574 बाट बढेर 0.624 जानेछ। अनि ह्याप्पिनेस इन्डेक्स हेर्नुहोस् त, प्रस्प्यारिटीले ह्याप्पिनेस पनि ल्याउनु पर्दछ, सम्पन्नताले सुखी पनि हुनु पर्दछ। अनि त्यो सुखी भइएन भने त्यो सम्पन्नताको अर्थ हुँदैन। 4.7 बाट 5.1 हुनेछ। पिपुल विथ एसेस अफ ड्रिङ्किङ वाटर 88% छ, 99% हुनेछ। अब हामी देख्दछौँ पुष्पराज कँडेल भाइस चेयरपर्सन अफ अ नेसनल प्लानिङ कमिसन सेड हिज ड्युरिङ अ फर्स्ट मिटिङ अफ अ नेसनल डेभलपमेन्ट काउन्सिल हेल्ड आफ्टर द कन्ट्री एडप्टेड द फेडरल सिस्टम अफ अ गभर्मेन्ट। त्यो राज्यको सुशासन फेडरल लेभलमा भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि द कन्ट्रिज पर क्यापिटा इन्कम इन अ करेन्ट फिस्कल इयर विल इन्क्रिज बाई 7% or it will be the $1,074 which stood at 1,004 in the previous year। र उहाँले भन्नुभएको कुरोलाई त्यतिखेर मान्छेले गिल्ला गरेका थिए, हाँसेका थिए, कसरी हुन सक्छ भनेर। हेर्नुहोस् त उहाँले जुन भन्नुभयो नि, जुन $700 को आसपासको पर क्यापिटा इन्कम 1074 हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ इकोनोमिक ग्राउन्डमा चाहिँ गिल्ला गरिएको थियो, हाँसिएको थियो। उहाँ चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनका उपाध्यक्ष जे मन लाग्यो त्यही बोल्नुहुन्छ भनेर भनिएको थियो। तर होइन रहेछ नि साथी, इट इज द करेज अफ द पिपुल हु विल टर्न ड्रिम इन्टु रियालिटी। त्यो सपनालाई साकार गर्नको पनि मानिसले नै गर्छ। उहाँले हेर्नुहोस् त गरेर देखाउनु भएछ कि भएन छ। 1004 मा त पुग्यो नि त, नियर अबाउट त पुग्यो नि त हैन 100। सो हि बिन अ सक्सेस। त्यसैले म कुनै पनि डाटा नजिकै पुग्छ भने द्याट इज सक्सेस। नियर अबाउट इज अ सक्सेस, मोर देन 90% इज अ सक्सेस। कुनै तपाईँ प्लानिङ गर्नुहुन्छ, त्यो प्लानिङको 90% तपाईँले मिट गर्नुहुन्छ भने नि 90% इज अ प्लस फ्रेन्ड, यु आर अ सक्सेस, 100% सक्सेस भन्छु म चाहिँ। Colonel further said at the end of the fiscal year 2042-43 per capita income will be reached 12,000 सेट कणेल। यसरी हामी अब 42-43 को कुरा गर्दैछौँ हैन, आज त भर्खर 20 को कुरा गर्दैछौँ। अबको 22-23 वर्षपछि एउटा आम नेपालीको पर क्यापिटा इन्कम 12,000 हुनेछ साथी, US डलरमा। विचार गर्नुहोस् त त्यो कसरी हुनेछ। इफ दिस इकोनोमिक प्लानिङ बिकम सक्सेस देन ओन्ली द ड्रिम विल चेन्ज इन्टु रियालिटी। इट इज यु, इट इज मी, वी हेभ टु डु आवर ड्युटी टु चेन्ज दिस ड्रिम इन्टु रियालिटी। सरकारले केही गरेन, सरकारले केही गरेन, सरकारले केही गरेन, ओन्ली ब्लेमिङ गभर्मेन्ट। तपाईँले के गर्नु भने, वाट इज यर पार्ट अफ द ड्युटी?
एज अ सिटिजन हेभ यु डन यर ड्युटी अर नट? तपाईँ घरको ओछ्यानमा सुत्नुहुन्छ अनि सरकारले गरेन भने सरकारलाई ब्लेमिङ गर्नुहुन्छ, द्याट इज नट योर ड्युटी फ्रेन्ड। किसान हुनुहुन्छ, किसान काम गर्नुहोस्। राज्यले तपाईँलाई आफ्नो ड्युटी गर्न भने हो। डु योर ड्युटी वेयर एभर यु आर, वाट एभर यु आर, डु द जब। काम गर्नुहोस् न। भिक्टोरियन एरामा हेर्नुहोस् त, द चाइल्ड लेबर वेयर देयर, दे वेयर कम्पेल्ड टु डु द ह्यारस वर्क इन ह्यारस फर द न्यारो चिम्नी फर 16 and 18 years। देयर वाज एक्सप्लोइटेसन अफ अ लेबर अल्सो। तर द्याट ह्याड मेड टर्न दोज युरोप इन्टु प्रस्परस नेसन। तिनीहरू त्यसै प्रस्परस भएको छैनन् नि। जुनै पनि हालतले तिनीहरूलाई काम गराउनु थियो, जुनै पनि हालतले सम्पन्नता ल्याउनु थियो, त्यसमा हो लेबर एक्सप्लोइटेसन भयो, चाइल्ड राइट एक्सप्लोइटेसन भयो, फिमेल राइट्स एक्सप्लोइटेसन भयो, नभएको होइन। तर हेर्नुहोस् त, दे बिकम अ सक्सेस अर इकोनोमी अर नट। आर्थिक रूपले त्यो सम्पन्न भयो कि भएनन् तिनीहरू? हामीलाई पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न हुनु छ भने फ्रेन्ड, वर्क। आई विल ह्याभ टु सपोर्ट माई गभर्मेन्ट बाई माई वर्किङ। म काम गर्छु र मेरो सरकारलाई सघाउँछु। As a student, this state never tell you to go and take the border security. As a student, your duty is to read. Are you reading or not? That is the big question for you. तपाईको नेशनलिटी भनेको त्यो तपाईको ड्युटी हो। Are you doing your duty or not? See, this person had done their well duty. Have you done your well duty or not? Speaking on the meeting of Finance Minister, Yuvraj Khatiwada said, political and social stability can guide the government long-term vision to achieve the target goal। हेर्नुहोस् त, कति लङ टर्मको ड्युटी यहाँनिर भइएको छ। 12,100 5 फिगरमा यस जिडिआई हुन्छ भने नि साथी, दोज डे म पनि बाँचौँला होइन, त्यो मरि नहालौँला। 2042 सालसम्म मलाई पनि 5 डिजिटको जिडिआई भएको देशको नागरिक हुन मन छ। मलाई युरोपमा गएर हेर्नु मन छैन, मलाई नेपालमै बसेर युरोप हेर्नु मन छ। नेपाल युरोप भएको हेर्न मन छ। त्यो कहिले हुनेछ? जतिखेर द्याट डे वेन नेपालिज पिपल गेट द पर क्यापिटा इन्कम अफ 5 डिजिट्स। जुन दिन 5 डिजिटको पर क्यापिटा इन्कम हुनेछ नि फ्रेन्ड, यु नो निड टु गो युरोप। युरोप इज नेपाल विल बी युरोप। यो डेटा भनिएको हो, धेरै टाढा पनि भनिएको छैन। बाँचिएछ भने हेरिन्छ। नाउ सो वाट, त्यो चाहिँ पोलिटिकल भिजन हो यो। It is a politics which makes economy. It is not economics which makes politics. So we need to improve implementation capacity that will direct affected per capita income and sustainable development. Similarly, the draft of a periodic plan envision that the country agricultural sector can witness an average growth of 5.6% per annum the next 5 years, while the industrial sector can witness the average of growth of 17.1% per annum. Likewise, will service sector to be expected the witness of a 9.9% growth per annum in between the fiscal year, that is 2019-20 to 2023-24. हेर्नुस् त, सबै सेक्टरको सपना देखिएको छ यहाँ। तपाई किसान हुनुहुन्छ, तपाईको पनि सपना देखिएको छ। Are you the industrial worker? From your point of view, also the dream been seen. And if you are working, friend, small shop are you running, that is a service, तपाईलाई पनि लिएर यो राज्यले सपना देखेको छ। That the prosperity is by birth right of Nepalese people. सम्पन्नता नेपाली जनताको जन्मसिद्ध अधिकार हो। It is been expressed by 15th economic plan. यसको it has some challenge also, okay? यसका केही च्यालेन्ज पनि छ हैन, यो लिँदैमा चाहिँ पुरा हुँदैन र eradicate poverty हुनको लागि so many challenges it have to face. So there must be the balance between social justice and social state welfare. राज्यको कायम र सामाजिक न्यायको बीचमा ब्यालेन्स हामी भइरहेको पाउँदैनौँ, त्यो हुनु पर्दछ। जेनेरेटिङ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी इन इन्डस्ट्रियल सेक्टर, सबै सेक्टरको त्यहाँनिर परिकल्पना गरिएको छ। हेर्नुहोस्, एग्रिकल्चर सेक्टरको पनि, इन्डस्ट्रियल सेक्टरको पनि, सर्भिस सेक्टरको पनि है। नाउ त्यहाँनिर बढाउनलाई च्यालेन्जिङ छ। कन्भर्टिङ सस्टेनेबल एग्रिकल्चर इन्टु कमर्सियल फार्मिङ एन्ड कनेक्ट विथ द इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट। खेतीलाई, एग्रिकल्चरलाई मेसिनाइज बनाएर मात्रै पुगेन,
मेसिनाइज बनाएर मात्रै पुगेन, एग्रिकल्चरलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीसँगको लिङ्क पनि गर्नु पर्यो, त्यो लिङ्केजको पनि आवश्यकता छ। डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स एन्ड प्रोभाइडिङ प्रो पब्लिक सर्भिस को पनि छ, पब्लिक फिनान्सको कुराहरू हुन्छन्, त्यो पनि हामीलाई च्यालेन्जै छ। र डेभलपिङ इफेक्टिभ र अकाउन्टेबल एडमिनिस्ट्रेसनको आवश्यकता छ। अनि रिस्ट्रक्चर अफ द स्टेट त जुन हामीले गरिसक्यौँ होइन, 753 भागमा नेपाललाई बाँडिसक्यौँ होइन, यसमा छ। अपर्च्युनिटी पनि हामीसँग थुप्रै छ। हेर्नुहोस्, नयाँ कन्स्टिट्युसन बनिसकेको छ, यसले मेजर पोलिटिकल प्रब्लम्सहरूलाई त्यसको सल्भ गरिसकेको छ। फर्टाइल ल्यान्ड, वाटर रिसोर्सेस, फरेस्ट, मिनरल, बायोडाइभर्सिटी, त्यस्तै गरेर प्रोनोमिक नेचुरल ब्युटी, these are the opportunity, health, education, economic achievement, population increasing, economic activities and population, this also too increasing. Government has a policy promotion both for the private and cooperative sector, they are also considered as the stakeholder, उनीहरूलाई पनि विकासको संरचनामा सहभागी गराइएको छ। The earthquake and economic burden has taught a lesson of a balanced interdependence on, हैन, सबैभन्दा म त दुईटालाई गुरु मान्छु, तपाईँ पनि मान्नुहोस्, एउटा भुइँचालोलाई, अर्को नाकाबन्दीलाई। नाकाबन्दी भोलि पनि लाग्छ र भोलि पनि भुइँचालो आउँछ। साथी, यो कुरालाई नबिर्सिनु होला कसैले पनि। भोलि पनि भुइँचालो आउँछ, भोलि पनि भारतले नाकाबन्दी लाउँछ, यो कुरा तपाईँले बिर्सिनु भएन। दिज आर द आवर ग्रेट मास्टर, लर्न फ्रम दिस टु थिङ्स। यो दुईटा कुरामा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। भनेपछि अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। र नेक्स्ट थिङ, हामीले उत्तरपट्टिको छिमेकीसँग पनि इक्वल रिलेसन राख्नु सक्नु पऱ्यो। कुनै पनि बेला हामीले ट्रेड रिलेसन गरेर त्यो नाकाबन्दीलाई आउटकम गर्न, अथवा थर्ड कन्ट्रीसँग पनि हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो। नाउ यो चाहिँ हाम्रो लेसन है, यो हरेक कुरामा हामीले भन्नु। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा भयो, फरेन इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू भयो, एनआर रेसिस्टेन्ट जनसँग प्रवासी हाम्राहरू उहाँहरूले पनि नेपालमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने वातावरणको हामीले सिर्जना गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर हामीले फरेन एडको पनि कम कुराहरू गर्नु पऱ्यो, जुन फरेन एडलाई हामीले अगाडि बढाउने त्यसलाई पनि गर्नु पऱ्यो। र नेपालले फरेन एडहरू बाइलेटरल इन्टरनेसनल सेक्टर र रिजनल अर्गनाइजेसनबाट पनि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्किल र क्यापिटललाई फरेन इम्प्लोइमेन्टमा लगाएर एक्स्ट्रा एडभान्टेज हामीले लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। दिज आर द थिङ्स विच वी हेभ सिन फर द अपर्च्युनिटी द्याट बिन क्यारी out for the whole economic process of economic planning of Nepal. That's how we can make our country prosperous Nepal, happy Nepal. Thank you.